کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم، خوش آمدید. پرنس آف پیس میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو آج کے پروگرام اور جتنی گفتگو کرتے ہیں ہم خدا کے کلام میں سے، اس کے وسیلہ سے خدا برکت دے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان ہیں جناب پاسٹر بشیر خورشید صاحب. ایف جی چرچ سے آپ کا تعلق ہے. پادشاہ صاحب ویلکم، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. اور اسی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب پاسٹر سمسون ڈینیل صاحب. پاسٹر ویلکم. تھینک یو جی. اور ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں نوجوان پاسٹر جناب پاسٹر ناصر مختار صاحب. آپ بھی ایف جی اے چرچ سے تعلق رکھتے ہیں. پاسٹر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج ہم جس کلمے پر غور کریں گے وہ 7واں کلمہ ہے، اور لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان ہے، اور 23واں باب اور 46ویں آیت مبارکہ کو پڑھیں گے. پاسٹر ناصر مختار صاحب کلام کا یہ صاحب پڑھنے میں ہماری مدد کریں گے. جی پادشاہ صاحب. خدا یسوع کے کلام میں انجیل مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 23واں باب 46ویں آیت میں یوں مرقوم ہے. جی. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. خدا کے کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت ملے. آمین. بہت شکریہ پادشاہ صاحب. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر بشیر صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں. خدائے سالوس، خدائے قدوس، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یس لارڈ کہ تو نے ہمارے شعور کو بیدار کیا کہ ہم جان سکیں کہ ہم اس خدا کی پوجا کریں، اس خدا کو سجدہ کریں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، آمین. یس. اور جو اپنی قدرت کے کلام کے وسیلے سے ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جو زندگی کا خالق ہے، جو موت پر اختیار رکھتا ہے. اور اس خدا کی عبادت کریں، اس خدا کو سجدہ کریں جو نباتات، حیوانات، سمندروں، ہواؤں اور اجرام فلک اور آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. اے خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے. اگر تو ہم پہ ترس نہ کرتا تو شاید ہم تخلیق کو پوجتے رہتے، یا انسان کی دستکاری کو پوجتے رہتے، یا انسانوں کی پوجا کرتے رہتے، یا موت کی پوجا کرتے رہتے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمارے شعور کو بیدار کیا اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو ہی سجدے کے لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے. ہاللیلویا. اس وقت تیری حضوری میں شکر گزاری کرتا ہوں پی ایم آئی ٹی وی چینل کے لیے اور اس کی ٹیم کے لیے اور اس کی ساری مشنری کے لیے، اسٹوڈیو کے لیے اور سارے ویورز کے لیے. اور اے خداوند، میں اپنے ہم خدمت بھائی بشپ صاحب کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اے خداوند تیرا کلام دوسروں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے. یسوع مسیح کے نام سے اپنے خادم کو چھو اور بڑی برکت دے. اور اے خداوند سارے انتظام پر تیری برکت، آج اس ٹیم پر تیری برکت. اور اے خداوند اپنے کلام کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرنے کا فضل دے اور سب کو سننے کا فضل دے. سننے والوں اور سنانے والوں کا آپس میں تیرے فضل سے گہرا ربط رہے، اور سب سننے والے، دیکھنے والے اے خداوند محسوس کریں کہ یہاں تیرا تخت لگا ہوا ہے. اور اے خداوند سننے والوں کے گھروں میں تیری آگ آسمان سے آ جائے، تیرا پاک روح پہنچ جائے، اور اے خداوند تیرا تخت لگ جائے. اور اس باب سے خدا باپ اس پروگرام کے وسیلے سے تیری برکت اپنے اندر دیکھ سکیں، اپنے گھروں میں تیری برکت دیکھ سکیں. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. بہت شکریہ پاسٹر بشیر. بہت زبردست دعا کے دوران میں انوائنٹنگ فیل کر رہا تھا. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی برکت حاصل کر رہے ہیں. بس اب آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ خداوند کا 7واں کلمہ ہے جو صلیب پر انہوں نے فرمایا. تو کیا میسج ہے اس حوالے سے ناظرین کے لیے آج آپ کے پاس؟ پہلے نمبر پر تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بہت اچھے موقع پر جی بالکل مجھے سمجھا کہ میں آ کر کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں. ضرور. اور پھر میں سارے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ویورز سمجھتے ہیں کہ پی ایم آئی ٹی وی جو ہے یہ
ڈاکٹر خالد ناز صاحب کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، یہ سب کا ٹی وی چینل ہے۔ ہاں جی ہاں جی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے اچھا بھی ہم لگا۔ تو کوشش کر رہے ہیں نا فہد صاحب کہ خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچے ہاں جی ہاں جی اور لوگ برکت حاصل کریں۔ جی تو یہ مجھے اچھا لگا جی۔ تھینک یو۔ اچھا، تو شکریہ آپ کا، آپ نے جتنی اس ٹی وی کے لیے محنت کی ہے جی جی بالکل، اور لوگوں کے ساتھ رابطہ آمین۔ کروایا۔ اچھا، ہم یہاں دیکھتے ہیں ساتواں کلمہ جو ہے اس کے حوالے سے جی ہم شکر گزاری کرتے ہیں جی کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور جس کلام میں سے پادری صاحب نے تلاوت کی ہے جی 7واں کلمہ، جی تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ یہ کلمہ دوسرے کلموں سے جڑا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے جو مسیح نے ہاں جی 7 کلمات صلیب پر کہے ہیں، جی ہر کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ اتفاق نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 7واں کلمہ ہے، اس سے پہلے 6واں کلمہ کہا گیا، اور وہ کلمہ ہے تمام ہوا۔ بالکل اس میں جو تھوڑا وقفہ ہے، اس میں ہم خدا کا انتظام دیکھتے ہیں، اور 7ویں کلمے کے لیے پروٹوکول جو ہے وہ بڑا کمال ہے۔ بالکل بھونچال آیا ہے، واہ چٹانیں تڑکی ہیں، جی بالکل اور قبریں کھل گئی ہیں، اور قبروں کے اندر زندگی لوٹ آئی ہے۔ واہ واہ پریز گاڈ یہ واقعہ ایسا کمال واقعہ ہے جی کہ دنیا کے شروع سے خداوند یسوع مسیح کے اس کلمے کے کہنے تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا واہ کہ جو بندہ زندہ بھی رہے اور رہے بھی قبر میں۔ واہ واہ یہ باتیں بڑی عجیب ہیں، واہ پریز گاڈ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان سے اور کوئی خوبصورت بیان کیا ہو سکتا ہے کسی اور کتاب سے، جی جو ہمیں انجیل مقدس سے یہ بیان ملتے ہیں۔ بہت اچھا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انجیل مقدس کی جو فضیلت ہے نا باقی کتابوں سے، ہے ہی اسی ایک سبب سے ہے کہ یسوع مسیح کے وہ الفاظ اور وہ کلمے اور وہ واقعات اور وہ معجزات، وہ جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے۔ پریز گاڈ اس وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھونچال آیا، اور بھونچال، اس بھونچال کے علاوہ اگر اس کی سٹڈی کریں تو یہ تباہی مچاتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں آیا تھا 2005 میں، ہاں جی، تو بہت جانے کئی ہزار لوگ مارے گئے تھے۔ کچھ لاکھ سے اوپر بالکل ہو چلے گئے گئے تھے۔ جی تو یا پھر بھونچال یہ کرتا ہے کہ قبروں میں بند کرتا ہے، لوگ نیچے دفن ہو جاتے ہیں، اور یہ بھونچال ہے جی، بھونچال ہے جس نے یعنی چٹانیں جو ہیں وہ کھول دی ہیں، اور بے شک کوئی قبر چٹان میں بنی ہوئی ہے وہ بھی کھل گئی، پریز گاڈ اور ایسا بھونچال، یہ زندگی بخش بھونچال ہے، آمین آمین پریز گاڈ کمال بھونچال۔ تو اس لیے یہ سارا پروٹوکول اس کلمے کو جاتا ہے، واہ اور یہ کلمہ ویسے بھی خوشی کا کلمہ ہے۔ 33 سال کے بعد جی بیٹا اور باپ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، اور یعنی فرشتوں کو بھی میں کہتا ہوں بڑی خوشی ہوگی، اس لیے کہ فرشتوں کو مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے اس کے پروٹوکول کے لیے آسمان سے آنا پڑتا تھا، بالکل بالکل، تو جو وہاں پر اس کو سجدہ پہلے کرتے بہت تھے۔ اچھے بہت تو پھر جب آسمان پر خدا یسوع مسیح گئے ہیں، جی انہوں نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوا جس کو اپنی روح پر اختیار ہو کہ کسی وقت وہ کسی دوسری جگہ پر بھی وہ منتقل کر سکے، صحیح لیکن یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے، جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے ان 33 سالوں میں کہا کہ میں اپنی جان دے بھی سکتا ہوں اور اسے پھر واپس لے بھی سکتا ہوں، بالکل ایسے، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار اور لے لینے کا، واپس لینے کا بھی بالکل اختیار۔ ٹھیک ہے بالکل، اور اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت ان اعمال اور جو کمالات ہیں اور ان باتوں کی وجہ سے بہت ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی انسان کو اس سے مطلب اس کا مقابلہ کرنا، یہ ویسے وہ بندہ جو پٹڑی سے اترا ہوا ہوگا نا وہی کرے گا جس کا دماغ ٹھیک نہ ہوگا۔ تو اس لیے ادروائز خداوند یسوع مسیح کے کاموں کو دیکھو، اس کے مرنے کو دیکھو، اس کا جی اٹھنے کو، سلیب پر کلمے جو کہیں، ہر کلمہ اپنی حیثیت آپ رکھتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس پہ یہ بڑا کمال کام ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح یعنی وہ خود اپنی روح
बाप के हाथों सौंप रहे हैं। एक और बात है यहाँ पे जी, जो स्टार्ट है ना इस कलमे का, वो ये है जो खिताब यीशु मसीह ने किया वो किसको किया? खुदा बाप को। और उसके साथ रिश्ता बताया है कि मेरा रिश्ता क्या है, बिल्कुल सही, आखिरी कलमा। और पहले भी सलीब के जो 7 कलमात हैं, पहले कलमे में भी ए बाप कह के पुकारा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आखिर में भी कहा ए बाप। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि सारे इंसानों को यीशु मसीह ने ये बताया कि खुदा सारी कायनात का खालिक मालिक कादिर मुतलक है, जी, और मेरा उससे तलक बाप और बेटे का है, और उसी ने मुझे भेजा था एक काम करने के लिए, वो मैंने पूरा कर लिया, पूरा करके तो मैं उसके साथ वापस जा रहा हूँ। है जी। अब एक और यहाँ पे बात है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह वो कहते हैं ए बाप, और यीशु मसीह को बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अच्छा, तो ये जो बयान था बपतिस्मे के मौके पर, मेरा ये ख्याल है कि बदरूहें भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी जी, और इब्लीस पूरे अपने जाहो जलाल के साथ वो भी वहाँ पर मौजूद था, ऐसे ही, और यहूदी भी वहाँ पर थे, फ़कीह और फरीसी भी वहाँ पर थे, सरदार कायन, यानी हर एक तबके की नुमाइंदगी वहाँ पर थी। और यीशु मसीह ने सबको मुखातिब करके, वो भी वहाँ पर थे जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया जी, यूहन्ना से, बिल्कुल, और वो भी मौजूद थे जिन्होंने अभी लेना था, सही, उन सब को मुखातिब करके कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अब बाप कहता है ये मेरा बेटा है, बेटा कहता है वो मेरा बाप है, तो तीसरे बंदे को बीच में टांग उड़ाने की क्या जरूरत है? और जो उसको नहीं मानेगा, जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि वो खुदा को चैलेंज करता है। ऐसे ही, अगर किसी बाप को कहा जाए कि ये तेरा बेटा नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बाप को गाली है, बिल्कुल, और बेटे को भी ये बहुत बड़ी गाली है बिल्कुल, कि अगर वो कहे कि तू उसका बेटा नहीं है। वो आपस में रिश्ता बताते हैं, ये मेरा बेटा है, वो कहता है मेरा बाप है। तो सलीब पर आखिरी कलिमा जब इस दुनिया से सारा काम मुकम्मल करके यीशु मसीह जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसका मतलब कि तेरे हाथ से ही मैं यहाँ पे आया था, और तेरे हाथ में सारा काम मुकम्मल करके तो दे रहा हूँ। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर बशीर, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। पादरी शमसून डैनियल से भी आज हम 7वें कलमे पर जो है सीखेंगे, जानेंगे। जी भाई साहब, जिस तरह पास साहब ने बहुत अच्छी वजाहत फरमाई कि प्रोटोकॉल क्या था कि भूचाल आए, ज़लज़ले आए, और एक अच्छी बात लगी कि पास साहब ने कहा कि दुनिया में भूचाल आते हैं तो मौत वाक़ई होती है, और यहाँ पर हम ज़िंदगी को देखते हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। जी, आप इस हवाले से मज़ीद क्या फरमाते? थैंक यू डॉक्टर साहब। सर वेलकम। आज फिर मिलके बड़ी खुशी हुई है जी, और अक्सर हम लोगों से जब बातचीत करते हैं, जी जी, तो इस चैनल को जब लोग देखते हैं तो बड़ी बरकत पाते हैं, खुदा का शुक्र, और हमें बड़ी खुशी होती है। जी, और हम आपके लिए, आपकी रोया के लिए, आपकी टीम के लिए दुआ करते हैं, और हमारी दुआ है कि खुदा और आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। तो बड़ा अच्छा टॉपिक आपने शुरू किया हुआ है जी, इन दिनों में, क्योंकि लोग रोज़े रखते हैं, जी जी, मसीह की मौत पर, जी उठने पर अक्सर कलाम सुनाया जाता है और बड़ा गौर करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने अच्छा वक़्त को चुना है जी, कि इस वक्त इनको कलमात और सलीबी जो पैगामात है उन तक पहुँचाए जाए। सही। जी, तो अभी ये 7वां कलमा है जी, जिसके बारे में पादी साहब ने बड़ा अच्छा, जी बिल्कुल, अच्छा ज़बरदस्त क्या कहते थॉट पेश किए हैं, बिल्कुल, और बड़ी बरकत मिली है। मेरे ख्याल सुनने वालों को भी बरकत मिली होगी यकीनन, कि ये कैसी वो बंचाल आया है। praise और अक्सर बंचाल जब आते हैं तो तबाही लाते हैं। जब आपने देखा है इस्लामाबाद में क्या हुआ था, वो हमें याद है कि वो एकदम नीचे ही चले गए हैं, लेकिन वहाँ भी हमने सुना है कि कोई ऐसे मसीही और चर्च कुछ बच गए थे। जी बिल्कुल, कुछ लोगों की गवाही हमने सुनी है कि वो कई दिन तक मलबे के नीचे रहे, लेकिन फिर भी बच गए थे। बिल्कुल। तो इस बात को जब हमने पढ़ा है, सुना है, तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं। आमीन। कि खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िंदगी लेकर आया है, और उसके आने से एक ज़िंदगी का जो कहते हैं बंचाल फूट निकला है, और उसने बहुत सी ज़िंदगियों को हिला दिया है, जो दबी हुई थी वो ऊपर आ गई। आमीन, 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 आमीन। तो ये अभी हमने जो पढ़ा है लूका
23 बाब 46 आयत में मैंने सुना था कि अय बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा यीशु मसीह के सलीबी कलामात को जी ये 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले 3 कलमे जो हैं वो दूसरों के लिए हैं, चौथे से 7वें कलमे तक अपनी ज़ात के लिए। ठीक है, बिल्कुल। 7वां कलमा दूसरे हिस्से में आखिरी कलमा है जी जो उसने अपनी ज़ात अक़दस के लिए कहा। जी यीशु मसीह की सलीबी मौत के तमाम वाक़यात जो हैं ये चारों अनाजील में पेश किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हम पढ़ते हैं कि मुसन्नफ़ीन ने बड़े मुनफरद अंदाज में इस बात को बयान किया है कि यीशु मसीह जो सलीबी मौत हमारी खातर मरे हैं वो बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा और नजात हैं। इस बात को हर एक ने पेश किया है। जी तो हम देखते हैं कि जो पहला कलमा है और 7वां कलमा है जी इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुदा को बाप कहकर पुकारा है। बिल्कुल। वहाँ भी उसने कहा है बाप इनको माफ़ कर, तो यहाँ भी उसने कहा है कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बिल्कुल। लेकिन चौथा कलमा जो है उसमें क्या कहते, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कहकर पुकारा है। जी पहले और 7वें कलमे में खुदावंद यीशु मसीह का खुदा से ज़ाती और जज्बाती रिश्ता नज़र आता है। लेकिन चौथा कलमा जो है वो खुदा के साथ अपने ज़ाती और जज्बाती तल्लक की बजाय अपने फ़राइज़ पर मबनी जो अदायगी है उसमें हम देख सकते हैं। उसको हम देख सकते हैं जी सही। कि उसका जो रवैया है उसके पास एक इख्तियार है। जी खुदा बाप को वो आए खुदावंद कहकर मुखातब होते हैं। जी लेकिन ये कलमा जो अभी पाई साहब ने बयान किया बड़ी ऊंची आवाज़ में बयान किया गया। ये एक फतह मंदी का ये कलमा है कि जो बयान किया गया है ऊंचा बुलंद आवाज़ से कह। बिल्कुल। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारा भी एक तजर्बा हो सकता है कि हमने अगर कोई कर्ज़ लिया है या बैंक से कोई कर्ज़ लिया है, जी बिल्कुल, या किसी रिश्तेदार से कर्ज़ ले लिया है, हाँ जी, हम जी, कर्ज़ के नीचे हैं, जी, लेकिन जब वो कर्ज़ हमारे ऊपर से उतर जाता है, हम उसको अदा कर देते हैं, तो फिर बड़े इत्मीनान होता है, खुशी होती है। खुशी होती है, सही। तो यही हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपना सारा कर्ज उतार दिया, तो ने कहा तमाम हुआ है, बिल्कुल, मैंने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है, बिल्कुल सही, पूरा कर लिया है। और फिर वो कहते हैं कि बुलंद आवाज़ से उन्होंने ये कहा है कि बाप मैं अपनी रूह जो है तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये फतह मंदी का एक नारा भी है जी। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 17 और 18 आयत में हम पढ़ते हैं जी कि उसने अपनी कुर्बानी को खुद पेश किया है और उसने फरमाया कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, बिल्कुल, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह का ये फतह मंदी का नारा है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी को खुद पेश किया है, उसने अपनी कुर्बानी को खुद पेश किया है जी। और उसे कहा मेरा इख्तियार है, मैं उसको ले भी सकता हूँ। अगर यूहन्ना 10 बाब 17 से 18 आयत और लूका 23 बाब 46 आयत को पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि उसने अपनी जो कुर्बानी है अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कोई उसका नहीं, हमने कोई उसकी कीमत नहीं दी या कुछ नहीं, हमारी खातिर उसने पेश किया है, गुनाह की कुर्बानी के तौर पर उसने उसको पेश किया है। पहला पत्रस के बारे में हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 बाब 24 आयत, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसके मार खाने से हमने क्या पाई है, शिफा पाई है। अगर दूसरे ग्रंथियों के खत में 5 बाब 21 आयत पढ़ें कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया।
उसने फतह मंदाना तरीके से अपने आप को पेश किया है। अगर हम इसके बारे में मरकस में 15 बाब 37 को पढ़ें जी तो वहाँ लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया। मत्ती 27 बाब 50 आयत में पढ़ें तो लिखा है, उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया। जी ये अल्फाज ये उस शख्स को ज़ेबा हैं जिसने इत्मीनान हासिल हो गया है कि मैंने सारे काम को ख़त्म कर लिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी से अपने खुदा को क्या किया, जलाल दिया है। ज़ाहिर करता है praise God. कि उसने अपने खुदा को जलाल दिया है, अपना सारा मिशन को ख़त्म कर लिया है, इत्मीनान है और ईमानदारी से अपनी सारी खिदमत को उसने पूरा किया है। जी ये इत्मीनान के लफ्ज़ हैं और ये कलमा सिखाता है कि किस तरह हमें मरना है, किस तरह हमने मरना है और फिर अब जो इख्तियार यीशु मसीह के पास है और फिर वो हम यीशु मसीह में इसी तरह जी सकते हैं, praise God. जिसकी एक बड़ी मिसाल हमें मिलती है ईमाल 7 बाब के अंदर जी स्टीफनस की। स्टीफनस को जब शहीद संसार किया किया गया, गया, बिल्कुल, शहीद किया जा जी, रहा है, जी, जी, मार रहे हैं, जी तो वो कह रहा है मैं आसमान पर यीशु को देख रहा हूँ। वो आसमान पर यीशु को बाप को देख रहा है, तो वो यही दुआ करता है, आए यीशु मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जैसे एक रास्ता खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया है, जी जैसे उसने किया है, अब हम उसके हम शक्ल बनते हैं और अब उसके हम नक्शे कदम यीशु पर में चलते हैं, बिल्कुल नक्शे सही। कदम पर चलते हैं। सही। अब यीशु मसीह में हम होकर हम भी अपनी जो जान है, अपनी जो जिंदगी है, रूह है, बिल्कुल। यीशु के सुपुर्द कर सकते यानी हैं। हमें जीना भी यीशु के लिए, मरना भी यीशु के जी लिए। बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने। ऐसा हम कर सकते हैं। जी 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 ये जबरदस्त। कलमा, हाँ जी, जी ये कलमा जो है ये हमें सिखाता है जी कि ये कलमा स्पुर्दगी का भी कलमा है। अपने आप को बाप के स्पुर्द जैसे बाप को अपने बाप के स्पुर्द किया जा रहा जी है। जी अगर ज़बूर 31 बाब और उसकी 5 आयत को हम देखें तो लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो ये यहूदी जो लोग थे जी वो इस तरह का इसको दुआ में दोहराते थे, दुआ करते थे। ये दुआई अल्फाज थे। ये दुआई अल्फाज थे। ठीक है। जब वो सोते थे, सोने के वक़्त ये दुआ करते थे। तो अभी खुदावंद यीशु मसीह जो हैं ये बात कर रहे हैं, यहूदियों को भी मद्देनजर रखते और बाप को भी ये नजर रखते, उसी दुआ को ये दोहरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर शमसून। हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई और हमारे नाज़रीन तक आज आपने बहुत अच्छी बातें पहुंचाई हैं खुदा के कलाम में से। अजीज़ों, 7वें कलमे पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से 7वां कलमा आज का टॉपिक है। अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त है, छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Prince of Peace.